2025년 12월 8일 대강절 두 번째 주일 월요일 매일 말씀을 함께합니다. 오늘은 마태복음 2장 1절로 12절 말씀을 제가 봉독합니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 구하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배압을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. After Jesus was born in Bethlehem in Judah during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his stars when he rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chiefs, priests, and the teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. In Bethlehem in Judah, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will support my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Amen. 복음서들이 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 계시로 전하면서 다양한 각도로 묘사하고 있고 전개 방식도 다릅니다. 예컨대 마태복음은 독자가 유대인이었기 때문에 예수님을 왕으로, 마가복음은 로마인을 대상으로 하여 예수님을 종으로, 누가복음은 이방인을 독자로 생각하여 예수 그리스도를 인자로, 요한복음은 모든 교회를 위하여 하나님의 아들로 예수님을 묘사하기 때문에 강조점이나 초점이 다 다릅니다. 그러나 그 내용이 서로 상충되거나 무관한 것이 아니고 서로 깊이 연관되고 상호 보완적입니다. 그 중에 예수님의 탄생에 대하여 기록한 복음서가 누가복음과 마태복음입니다. 마가복음은 예수님을 종으로, 요한복음은 하나님의 아들로 묘사하였기 때문에 종이나 하나님 아들에 대한 족보를 기록할 필요는 없었기 때문입니다. 누가복음은 들에서 양을 치던 목자들이 천사들을 통한 하나님의 계시를 받아 가장 먼저 예수님을 경배한 사실을 기록하고, 마태복음은 예수님이 나신 이후에 어느 정도의 시간이 지난 후 동방에서 온 박사들이 경배하였다는 사실을 전합니다.
1절에 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나시며 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러. 아멘. 마태는 헤롯 왕 때라고 하여 역사적 사실에 근거하였다는 것을 밝히고 있습니다. 우리 성경에는 동방으로부터 박사들이라고 되어 있는데 헬라어 이두라는 단어를 삭제하고 번역합니다. 이두라는 말은 보라, 자 이런 뜻입니다. 보라, 박사들이 동방에서 예루살렘으로 왔다 이런 말입니다. 동방에서 온 박사들에게 이목을 집중시켜 강조하고 있습니다. 그렇다면 동방의 박사들은 누구이며 왜 베들레헴으로 가지 않고 예루살렘으로 갔을까요? 또 마태는 왜 그들의 경배를 기록하고 있을까요? 이들의 신분을 우리 성경에서는 박사라고 했는데 헬라어 마고스라는 말은 마술가, 점성가, 귀신 추방자, 강신술사를 지칭합니다. 사도행전에서도 마술을 행하는 자라고 표현하죠. 사도행전 8장 9절 그 성에 시몬이라는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니. Now for some time a man named Simon and practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. 여기서 sorcery라는 말이 바로 마술 이런 뜻입니다. 사도행전 13장 6절입니다. 온 섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바 예수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and a false prophet named Bar Jesus. 사도행전 19장 13절입니다. 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하라. 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon possessed. They would say, in the name of the Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. 이 사람들은 구브로의 총독과 사마리아의 높고 낮은 사람들에게 영향력을 행사하였다는 사실에서 짐작할 수 있듯이 하찮은 속임수로 요술을 하는 자들이 아니고 당시에는 악한 영들의 힘을 빌려 점을 치거나 여러가지 설명하기 어려운 특별한 일들에 대하여 별을 보고 짐작하고 판단하는 능력을 가진 자였던 것으로 보입니다. 다니엘서 2장에도 보면 느부갓네살이 하나님께서 보여주신 꿈을 꾸었지만 그 내용을 잊어버리자 나라 안의 모든 박수와 술객들을 불러 꿈과 해석을 말하도록 명령하는데 그들은 왕이 꾼 꿈을 해석하고 하늘의 징조, 별들의 운행을 지켜보면서 역사의 흐름을 읽고 개인이나 국가의 특별한 일들을 점을 치고 영적인 힘을 빌려 이적을 행하기도 하였기 때문에 고대 사회에서 마고스는 왕의 자문을 맡고 국가 대사의 결정적인 역할을 하는 지식인이나 제사장 계급의 일원이라고 할 수가 있습니다. 이런 점에서 볼 때 동방박사들의 방문은 어쩌면 자기 나라와 민족을 대표하는 사절의 목적으로 이루어진 방문일 가능성이 크다 이렇게 볼 수 있습니다. 예수님은 베들레헴에서 나셨다고 했는데 동방박사들은 예루살렘으로 갔습니다. 그 이유는 2절에 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 라고 한 말에서 잘 드러납니다. 이 사람들은 별의 움직임을 보고 왕의 탄생을 생각했기 때문에 그들은 예루살렘으로 갔던 것입니다. 그들의 목적은 별로 상징되는 왕에게 경배, 헬라어로 프로스키네오라고 합니다. 경배, 즉 예배하는 것입니다. 여기서 우리가 먼저 오랫동안 오해된 것에 대해 먼저 선입견을 내려놓고 본문을 자세히 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 헤롯 왕 때의 동방으로부터 온 박사들은 마국간이 아니고 집에 있는 예수님을 방문했습니다. 헬라어로 오이키아라고 합니다. 집을. 우리 성경에 아기라고 번역된 표현을 성경에서는 유아, the young child로 언급되고 헤롯이 2살 이하의 아이를 죽인 것으로 봐서 우리가 흔히 그림이나 성탄절에 많이 하는 연극에서처럼 동방 박사들이 마국간에 방문한 것이 아니었다는 겁니다. 예수님이 태어나신 지 최소한 여러 달 혹은 1년이 지난 후로 추측할 수 있습니다. 또 동방 박사들이 몇 명인가에 대해서도 황금과 유향과 모략의 3가지 선물로 보아 3명으로 추정할 수 있으나 이들의 출현으로 말미암아 헤롯
왕과 온 예루살렘이 듣고 소동했다라고 한 것을 보면 그 이상의 사람들이었을 가능성이 많습니다. 그렇다면 그들을 왜 동방박사라고 언급할까요? 물론 단순하게 동쪽에서 왔기 때문에 동방박사로 불린다고 쉽게 생각할 수 있겠지만 성경이 말씀하는 것에는 그 이상의 의미를 나타내고 있다는 점에서 성경의 전체적인 안목을 가지고 생각해 볼 필요가 있습니다. 창세기 2장 8절에 하나님께서 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 라고 기록했습니다. 정확하게 표현하면 동쪽으로부터 분리하여 어떤 곳에 에덴을 두셨다라는 뜻입니다. 그리고 아담과 하와가 선악의 나무를 취한 이후에 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 라고 창세기 3장 24절에서 기록하고 있죠. After he drove the manna, he placed on the east side of the garden of Eden cherubim and a flaming sword facing back and forth to guard the way to the tree of life. 그 후 에덴의 동쪽은 하나님과의 관계가 끊어진 상태를 나타내고 동쪽으로 가는 것은 하나님을 떠나 관계가 멀어지는 것으로 표현했고 반대로 동쪽에서 서쪽을 향해 오는 것은 하나님을 향해 나아가는 것임을 광야에서 성막을 지어 그 출입문이 동쪽에 설치된 것으로 이스라엘에게 나타내 주셨습니다. 또한 이스라엘 백성들이 출애굽해서 가나안 땅에 들어갈 때도 남쪽에서 북쪽을 향해 들어가지 않고 모압과 암몬 땅을 돌아 요단강 동편에서 서쪽으로 진행하여 약속의 땅에 들어가는 형식을 취하고 있다는 점입니다. 이렇게 해서 성경은 하나님의 백성들이 동쪽으로 나아가는 것은 하나님을 떠나는 것으로 동쪽에서 서쪽으로 온다는 것은 하나님과의 관계가 회복되어 하나님께 나아가는 것으로 나타내고 있습니다. 이런 이유로 성경에서 이방인을 지칭하는 중요한 표현 중에 하나가 동방사람입니다. 창세기 29장 1절에 야곱이 길을 떠나 동방사람의 땅에 이르러 Then Jacob continued on his journey and came to the land of the eastern peoples. 사사기 6장 3절입니다. 이스라엘이 파종한 때며 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치러 올라와서 Whenever the Israelites planted their crops, the Medians, Amalekites, and other eastern people invaded the country. 사사기 7장 12절입니다. 미디안과 아말렉과 동방의 모든 사람들이 골짜기에 누웠는데 메뚜기의 많은 수와 같고 그들의 낙타의 수가 많아 해변의 모래가 많음 같은지라. 아멘. The Medianites, the Amalekites, and all the other eastern peoples had settled in the valley. These look, their camels could no more be counted than the sand on the seashore. 사사기 2장 6절입니다. 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 After Joshua had dismissed the Israelites, they went to take possession of the land each to their own inheritance. 예레미야 49장 28절입니다. 바벨론의 느부갓네살 왕에게 공격을 받은 게달과 하솔 나라들에 대한 말씀이라 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 일어나 게달로 올라가서 동방 자손들을 황폐하게 하라. Concerning Kedar and the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar, king of Babylon, attacked. This is what the Lord says. Arise and attack Kedar and destroy the people of the east. 에스겔 25장 4절입니다. 그러므로 내가 너를 동방 사람에게 기업으로 넘겨주리니 그들이 내 가운데에 진을 치며 내 가운데에 그 거처를 베풀며 내 열매를 먹으며 내 젖을 마실지라. Therefore I am going to give you to the people of the east as a possession. They will set up their camps and pitch their tents among you. They will eat your fruit and drink your milk. 그러면서 종말에는 동방에서 하나님을 영화롭게 하며 동방의 사람들이 하나님께로 돌아오며 회복될 것임을 시사하고 있는 말씀을 성경 곳곳에 기록하고 있죠. 이사야 41장 2절입니다. 누가 동방에서 사람을 일깨워서 공의로 그를 불러 자기 발 앞에 이르게 하였느냐. 열국을 그의 앞에 넘겨주며 그가 왕들을 다스리게 하되 그들이 그의 칼에 티끌 같게 그의 활에 불리는 촉에 같게 하매. 아멘. Who was stirred up one from the east, calling him the righteousness to his service. He has nations over to him and subdues kings before him. He turns them to dust with his sword to wind-blown chaff
with his bow. 이사야 43장 5절입니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 내 자손을 동쪽에서부터 오게 하며 서쪽에서부터 너를 모을 것이며 Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east, gather you from the west. 이사야 24장 15절입니다. 그러므로 너희가 동방에서 여호와를 영화롭게 하며 바다 모든 섬에서 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 영화롭게 할 것이라. Therefore in the east give glory to the Lord, exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the island of the sea. 민수기 24장 17절입니다. 내가 그를 보아도 이때의 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다. 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 또 세 자식들을 다 멸하리로다. I see him but not now. I behold him but not near. A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the school, all the people of Seth. 동방 박사들은 이 말씀에 근거해서 페르시아 땅에 바벨론 포로 중에 아직도 많이 남아있던 유대인들, 디아스포라의 종교적 지식을 들을 수 있었고 그들은 이 별이 한 왕의 탄생을 가리킨다고 믿었던 것으로 보입니다. 이런 점에서 동방 박사들이 예수님을 찾아와 경배하였다는 것은 단순히 동쪽에 몇 사람이 와서 예수님을 경배한 사건이 아니고 장차 예수 그리스도에 의한 언약의 성취로 이방인들이 하나님의 구원에 동참하게 될 것을 미리 예시해 주는 사건입니다. 동방 박사들이 이스라엘에 당도하고 별을 쫓지 않고 예루살렘을 발칵 뒤집어 놓은 것은 예수 그리스도를 거부하고 하나님을 떠나 있는 상태가 현재 이스라엘의 상태임을 이방인들에 의해 폭로되는 것입니다. 이런 점에서 마태는 이방 사람들이 예수 그리스도를 찾아 왕으로 경배하였다는 것만 강조하여 기록한 것입니다. 그래서 헤롯이 대제사장들과 서기관들을 불러 그리스도가 어디서 나겠느냐라고 물었고 그들은 유대 베들레헴이라고 분명히 답변하고도 경배하려고 하지 않았다는 사실을 철저히 폭로하고 있습니다. 그러면서도 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다 라고 5절 하반절부터 6절까지 말씀의 성취를 분명히 언급하고 있습니다. 이사야 60장 1절로 7절입니다. 일어나라 이철 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 비치는 내 광명으로 나오리라. 내 눈을 들어 사방을 보라. 무리가 다 모여 내게로 오느니라. 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안기어 올 것이라. 그때 내가 보고 기쁜 빛을 내며 내 마음이 놀라고 또 화창하리니 이는 바다의 부가 내게로 돌아오며 이방 나라들의 재물이 내게로 옵니다. 그다음 낙타 미디안과 에바의 어린 낙타가 내 가운데에 가득할 것이며 서바 사람들은 다 금과 유향을 가지고 와서 여호와의 찬송을 전파할 것이며 게달의 양무리는 다 내게로 모일 것이요 너바요새 순양은 내게 공급되고 내 제단에 올라 기꺼이 받음이 되리니 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rise upon you. See, darkness covers the earth, and the thick darkness is of the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears of you. Nations will come to your right, and kings the brightness of your dawn. Lift up your eyes and look about you. All assemble and come to you. Your sons come from afar, and your daughters are carried on the hip. Then you will look and be radiant. Your heart will bear up and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you. To you the riches of the nation will come. Herds of camels will cover your land, young camels of Midian and Ephah, and all from Seba will come bearing gold and incense and proclaiming the praise of the Lord. All Kedar's flocks will be gathered to you.
The Lamb of Nebiah will serve you. They will be accepted as offering on my altar, and I will adorn my glorious temple. 여기서 2절에 유대인의 왕이라는 표현 자체가 성경에서는 아주 특별한 의미로 사용됩니다. 누가복음 1장 5절에서 헤롯을 유대의 왕, 즉 유대 지역을 다스리는 왕이라고 부를 뿐 유대인의 왕이라고 하지는 않습니다. 그리고 과거 이스라엘을 다스리던 왕들에 대해서도 이런 명칭을 사용하지 않습니다. 따라서 그들이 찾는 왕이 단순히 이 땅의 나라에 속한 지도자를 지칭하는 것이 아니고 성경에서 말씀하는 다윗의 후손, 이스라엘의 진정한 왕, 메시아를 가리키는 특별한 뜻으로 생각하는 것이 맞을 것입니다. 또한 유대인의 왕을 그 그리스도라는 표현과 같이 사용되고 있다는 점에서도 더욱 그러합니다. 마태복음 27장 11절입니다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 Meanwhile Jesus stood before the governor, and the governor asked him, Are you the king of the Jews? You have said so. Jesus replied. 마태복음 27장 17절입니다. 그들이 모였을 때 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐? 바라바냐? 그리스도라 하는 예수냐 하니. So when the crowd gathered, Pilate asked them, Which one do you want to me release to you? Jesus Barabbas or Jesus who is called Messiah? 마태복음 27장 22절입니다. 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴? 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. What should I do then with Jesus who is called Messiah? Pilate asked. They will answer, Crucify him. 다시 말해서 그들이 예루살렘으로 가서 발칵 뒤집어 놓은 현상이 된 것은 정작 메시아의 탄생을 먼저 알고 축하하고 기뻐했어야 할 유대 백성들은 이 사실을 알지 못했다는 것으로 심판의 의미를 나타내고 있습니다. 구약 성경 미가서를 보면 베들레헴으로 향하는 길이 분명히 나와 있죠. 미가서 5장 1절로 2절 딸 군대여 너는 때를 모을지어다. 그들이 우리를 에워쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게로 나올 것이라. 그의 금고는 상고에 영혼에 있는데 Marshal your troops now, city of troops, for a siege is arrayed against. They will strike Israel, ruler on the cheek with a rod. But you Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. 그러나 이것은 단지 지리적 장소로만의 의미가 아닙니다. 이 말씀에서 미가 선지자는 하나님을 향해 범죄하고 있으면서 하나님의 재앙이 임하지 않으리라고 여기는 지도자들에 의해 쫓겨난 자들을 딸 군대라고 칭하고 있습니다. 그런데 이스라엘의 재판자, 지도자의 뺨을 칠 자가 베들레헴에 나온다는 것입니다. 즉 베들레헴으로 오시는 이는 인간의 재판자를 심판할 자다, 이런 의미가 됩니다. 동방박사들의 예물은 황금과 유향과 모략이라고 11절에서 말씀합니다. 황금은 구약시대 성소와 지성소의 기물들에 사용된 것으로 하늘의 모습을 보여주는 것으로 불병과 영광의 상징입니다. 유향은 당시에 일반 백성은 사용할 수 없는 향료로서 하나님께 드릴 거룩한 향을 만들 때 사용한 구별된 것이었습니다. 출애굽기 30장 37절 내가 여호와를 위하여 만들 향은 거룩한 것이니 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지 말라. Do not make any incense with this formula for yourselves. Consider it holy to the Lord. 모략은 마취제, 방부제로 사용했는데 예수 그리스도의 고난과 죽음을 상징하는 것입니다. 마가복음 15장 23절에 모략을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라. Then they offered him wine mixed with meal, but he did not take it. 요한복음 19장 39절입니다. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 침향 섞은 것을 100리터쯤 가지고 온지라. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of meal and aloes, about 75 pounds. 이런 점에서 볼 때 예수 그리스도는 구별된 왕으로
고난과 죽음을 이루실 것을 예견된 존재로 이 땅에 오셨다는 것을 이방인들을 통해 보여주신 것이다. 이렇게 볼 수가 있죠. 별의 인도를 받고 찾아와서 직접 메시아를 눈으로 보면서 박사들은 이방을 향한 하나님의 은혜로운 뜻을 확인하였으며 그뿐만이 아니고 유대인의 왕이 모든 이방의 왕이 되시고 온 세계와 천지의 왕으로 자기 백성들을 죄에서 구원해 내실 왕이심을 확인하고 그에게 경배했던 것입니다. 그러므로 동방 박사들의 경배는 앞으로 모든 이방인들이 예수 그리스도에 대하여 어떻게 할 것인가를 예시해주는 사건이 됩니다. 동방을 비추던 별은 바로 이 사실을 증거하는 표적이었습니다. 이제 하나님의 왕국은 예수 그리스도로 말미암아 유대인의 경계를 넘어 이방인들에게까지 확대되어 드러날 것입니다. 마태가 1장 1절에서 언급한 아브라함, 단순히 조상 중에 한 인물을 소개한 것이 아니고 아브라함에게 주신 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라는 창세기 12장 3절의 이 말씀의 언약이 예수 그리스도 안에서 성취될 것이라는 사실을 보여주는 것입니다.